لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. بسم الله ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء ذبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير دين الله وأعطى الرجل امرأته وأقى أمه وأدنى صديقه وجاف أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمغازي وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. فارتقبوا عند الساعة ريحا حمراء وزلزلة وقذفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه. رواه الترمذي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. نعم شرع طيف من نهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. ظلمت سنة من نحي الظلام إلى أن اشتقت قدماه الضر من ورمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مسفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആദരണീയനായ മജ്ലിസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപന സമുച്ചയത്തിൻ്റെയും സഖാഫിയ റാത്തീബിൻ്റെയും നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ അസഖാഫ്, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് മഹാനവറുകൾക്കും നമുക്കും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ഏറ്റി തെരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്ന മജ്ലിസിലെ ഉസ്താദുമാർ, മജ്ലിസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തതികളായ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, ഈ റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിൽ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെയും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെയൊക്കെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെയും ഔലിയാക്കളുടെയും മുഹിബ്ബീങ്ങളും ഖാദിമീങ്ങളുമായ ആളുകൾ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ക്ഷയിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ, ശ്രോതാക്കൾ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ കുല്ലി ഹാലിൻ അൽഫ മറ വ ഇൻ തഅദ്ദു നിഅമത്തുല്ലാഹി ലാ തുസ്സുഹാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ തങ്ങളവറുകളുടെ സഖാഫിയ റാത്തീബിന്റെ ശേഷം ഒരു എളിയ ഉത്ബോധനം നടത്താൻ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ വളരെ ആദരവോടും അവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എളിയവനായ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഈ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസിൽ എത്താൻ കാരണമായത്. ഇന്ന് റജബ് മാസം 27-ാം ദിവസമാണ്. ഈ രാത്രിയുടെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു എന്ന് ലോകത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. അത്ര വലിയ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും ആ വെല്ലുവിളിയെ മറികടക്കാൻ ഒരു ചരാചരത്തിനും സാധിക്കാത്ത നിലക്ക്
ലോകത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ്, കരളിന്റെ കഷമായ ഹബീബന വ സയ്യിദന ആശിഖന വ മഅശൂഖന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ ഷഫീഉൽ മുദ്നിബീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഇസ്റാ വൽ മിഅ്റാജ്, രാപ്രയാണവും ആകാശാരോഹണവും, അതിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസം, അതിന് അല്ലാഹുവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് നോമ്പ് തുറന്ന് ആ ക്ഷീണത്തോടെ 41 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെന്റിഗ്രേഡ് ചൂടാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേ ചൂട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലും പാലക്കാട് 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെന്റിഗ്രേഡ് ആണ്. ആ 41 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ നോമ്പ് തുറന്നതിന്റെ ശേഷം വന്നിരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ റാത്തീബിൽ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ സാധാരണ നടത്താറുള്ള കൂട്ടുദുആ അതിവിടെ നടക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പിരിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ്, ഈ ഉള്ളവൻ കുറച്ച് കാര്യം പറയണമെന്ന് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പേ പള്ളങ്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു വാദന വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാര് എന്നെ വിളിക്കുകയും, ഉസ്താദെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ വരികയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ, അന്ന് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല, ദുബൈയിലായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ആ സയ്യിദ് അവർകൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കിടത്തി ഉറക്കി. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ തന്നെ എനിക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന്, ഒരു തങ്ങള് ഒരു മുസ്ലിയാരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. അഹ്ലു ബൈത്താണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ EK അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖബറിന്റെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ EK അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്തിൽ നിന്ന് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂറിയ അറബിക് കോളേജിൽ ഓതിപ്പടിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ സയ്യിദ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പിന്നീട് ജാമിയ നൂരിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജാമിയ നൂരിയയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ശംസുൽ ഉലമ EK ഉസ്താദും കോട്ടുമല ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ KK അബൂബക്കർ ഹദറത്ത് ഉസ്താദും ഒക്കെ അവിടെ ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ, അവിടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ശിഷ്യനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോ പണ്ഡിത സൂര്യ തേജസ്സായിരുന്ന ശംസുൽ ഉലമ EK അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യനാണ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. തന്റെ മകന്റെ പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൊച്ചുമോന്റെ പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാണക്കാട് ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക്, മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക്. ആ സമയത്ത് ശംസുൽ ഉലമ അവർകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. അതെന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബം, അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടൽ, അതാണ് ഈമാൻ. ആലുൻ നബിയ്യിം വഇൻ ഖല്ലത്ത് മിലാഹത്തുഹും ഹും കൽമനാസിഖ മിൻ ആയാതി ഫുർഖാനി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബം അഹ്ലു ബൈത്ത്, അവരെ പ്രിയം വെക്കാതെ ലോകത്ത് ഒരു മുസൽമാനും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മോട് അറിയിച്ചതാണ്, ഖുൽ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ലാ അസ്അലുക്കും, നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഈ ഇസ്ലാം മതം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു തന്നതിന്റെ പേരിൽ നയാ പൈസ പ്രതിഫലം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് നബിയെ ഞാൻ ഉമ്മത്തിമാരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പറയുക, ഒറ്റ കാര്യമേ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ പ്രിയം വെക്കണം.
ഇന്ന അഹ്ലൽ ബൈത്തി യുതഹിറകും തത്ഹീറാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കളയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശമാണ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന തങ്ങന്മാരുടെ കാറ്റടിച്ചാ മതി, ആ മണമടിച്ചാ മതി. ആ രക്തം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചോരയാ. ആ ചോര ഫാത്തിമത്തു സഹറയുടെ ചോരയാ. ഫാത്തിമത്തു സഹറയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പകർന്നു നൽകിയ ചോരയില്ലെന്നാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും തങ്ങന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് ബന്ധപ്പെടുക, അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ ആദരിക്കുക, അത് ഈമാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. സത്യവിശ്വാസികളെ, മോനെ ആരും ഉറങ്ങരുത് കേട്ടോ. ഉറങ്ങണില്ല, ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം പറഞ്ഞതാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ പറഞ്ഞു, കുറച്ചു നേരം ഒരു ഉപദേശം, ഒരു നസീഹത്ത് വേണം. ഇതൊരു റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസാണ്, ഒരു പക്ക വാഴല്ല. അപ്പൊ ആ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങ് എത്തപ്പെട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു നല്ല മജ്ലിസും കൂടിയാണ്. റജബ് മാസം 27. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദുആ എന്താണ്? പടച്ചവനെ, റജബിലും ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് തരണേ. ബറക്കത്തിന്റെ 2 മാസമാണ് റജബും ശഅബാനും. ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിഅമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് രണ്ടും രണ്ടാ. നിഅമത്തുണ്ടായിടത്ത് ബറക്കത്തുണ്ടാകണമെന്നില്ല, ബറക്കത്തുള്ളടത്തൊക്കെ നിഅമത്തുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ബറക്കത്ത്? ഒരാളുടെ കയ്യിൽ 10,000 കോടി രൂപയുണ്ട്, അയാൾക്ക് നിഅമത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആ 10,000 കോടി രൂപയുള്ളവന് അവന്റെ കയ്യിൽ അവന് 20,000 കോടിയുടെ ചെലവുണ്ട്. 10,000 കോടി ഇങ്ങനെ കിട്ടണു, 20,000 കോടി ഇങ്ങനെ ചെലവാകണു. അവന് നിഅമത്തുണ്ട്, ഉള്ളതിൽ ബറക്കത്തില്ല. ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മീൻസ് ഉസ്താദുമാര് തന്നെ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര്, അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ കണക്ക് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് 10,000-ലേക്ക് സാലറി സ്കെയില് പല ഉസ്താദുമാരുടെയും ഖത്തീബന്മാരുടെയും മുദരിസുമാരുടെയൊക്കെ നീണ്ടുപോയത്. 10,000 തന്നെ കിട്ടിയാൽ എന്റെയൊക്കെ നാട്ടില് ഒരു പെണ്ണ് ദിവസം കൂലിപ്പണിക്ക് പോയ 400 രൂപയാണ് കൂലി. അപ്പോ 12,000 രൂപ ഒരു പെണ്ണിന് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയാൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊയ്ലിയാർ കൂലിപ്പണി ചെയ്യാണോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ. 12,000 രൂപക്ക് ഇൽമിനെ വിലക്കെട്ടിയല്ല, വളരെ തുച്ഛമായ വേതനം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1 കിലോ നല്ല മീന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ 1000 ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കണം. കേട്ടാ ഞെട്ടണ്ട. മിനിഞ്ഞാന്ന് പോയി ഞാൻ വില ചോദിച്ചു. നല്ല വലിയ ഒരു 7 കിലോ നീളമുള്ള, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെന്താ പറയുന്നത്, നെയ്മീൻ, ഐക്കൂറ, മറ്റ് പല നാട്ടിലും പല പേരാ പറയുന്നത്. അത് 5 കിലോ നീളമുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിന് 1000 കൊണ്ട് 900 റുപ്യക്ക് 1000 റുപ്യക്കാ വെക്കണ്. ഞമ്മക്കായാലും കൊണ്ട് 100 റുപ്യ കുറച്ചതാ കൂട്ടിയതാ അള്ളാഹു ആലം. 800-നാവും ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ തല കെടുക്കട്ടെ 1000-900 പറഞ്ഞതാവും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത്രേ ശമ്പളമുള്ളൂ എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, പടച്ചവനെ, നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മുക്കരികൻ ഈ മീൻ മേടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 2,000-3,000 റുപ്യ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര്, പക്ഷേ അവര് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവരിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. ആ 3,000-ൽ ബറക്കത്തുണ്ട്, ആ 5,000-ൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. അതാണ് ബറക്കത്ത്. ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തി നേടാൻ കഴിയുക, ഉള്ളതിൽ അല്ലാഹു തആല ഖൈറിന് തൗഫീഖ് നൽകുക, അതാണ് ബറക്കത്ത്. നിഅമത്ത് വേറെയാണ്, ബറക്കത്ത് വേറെയാണ്. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫി റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ ശഹ്റ റമളാൻ. പടച്ചവനെ, റജബിലും ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണേ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദുആയതാ. മോനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഇവിടെ
ഓൺലൈൻ പരിപാടി ഉണ്ടാവട്ടെ. ആരാ കൊടുക്കണ? KSOO ഉണ്ടോ? എന്താ കാസർഗോഡ് കർണാടകയല്ലേ? കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പരിപാടി. ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സോറി, ഐ ആം റിയലി വെരി സോറി. കാരണം ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ശ്രോതാക്കൾക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു മൂലയിൽ പോയിരുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മൈക്കയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺലൈനാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹവും ബറക്കത്തും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇടയിൽ മറന്നുപോയ പരിഹാരം എല്ലാത്തിനുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു മൂഡിലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ബിസ്മി ചെല്ലാൻ മറന്നു. ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് വാരി തിന്നു. വയറ് നിറയേറെ ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, പഠിച്ചോനെ ബിസ്മി എല്ലാം മറന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട്. ഇസ്ലാം എല്ലാത്തിനും ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പറഞ്ഞ മതമാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ മറന്നുപോയാൽ അവന് ഓർമ്മ വന്നാൽ ബിസ്മി ചൊല്ലണം. എങ്ങനെ? ബിസ്മില്ലാഹി അവ്വലുഹു വആഖിറുഹു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മുൻകാല പ്രാബല്യങ്ങൾ കിട്ടും. ആദ്യം മുതൽ ബിസ്മി ചൊല്ലിയ കൂലി അല്ലാഹു തആല അവന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈനിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇടയിൽ വെച്ച് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വിട്ടുപോയതിൽ ആദ്യത്തെ മുതൽ തന്നെ അവർക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, വളരെ വേദനാജനകമായ വിഷമകരമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്കാണ് ആധുനിക മുസ്ലിം ലോകം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മുസ്ലിം ലോകം പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. സാധാരണ വാക്കല്ല. മാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് അടക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനം, ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന? എത്ര കുട്ടികളെ മൊത്തം? 1000 ചില്ലാനം കുട്ടികൾ ഈ കൊച്ചു സ്ഥാപനത ഇക്കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. 1000 ആള് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരാണോ? 1000 ആൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ദിവസം 1000 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടേ? അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുങ്ങൾ. ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് 2 കുട്ടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ദിവസം. അത് കണക്കൂട്ടിങ്ങൾ. ഒരു കുട്ടിക്ക് കുളിക്കാൻ ഒരു 10 ലിറ്റർ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ 1000 കുട്ടിക്ക് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം? ഒരു 1000 കുട്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര ഭക്ഷണം വേണം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നടക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നമുക്ക് വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു 2-3 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 3-3.5 കോടി രൂപ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു 25 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കടം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പണം എവിടുന്ന് കിട്ടി? 25 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാണുന്ന ഡെവലപ്മെന്റുകള് ഒരു ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടമാണ് തങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഒറ്റ പ്രയത്നം, മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ ഒരു സഹായം, ആ സഹായം കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ പണം കിട്ടുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഗൾഫ് നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ, അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ, അവിടുത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾ, അവിടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ, ആ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നിങ്ങളിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്. ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഗൾഫ് നാടുകൾ വലിയൊരു അപകടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. എണ്ണയുടെ വില നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും. ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കുറയാണ്. $37 ഇന്നത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഒരു ബാരലിന്റെ വില. 2016 $167 ആയിരുന്നത് ഇപ്പൊ $37. ഇപ്പോ 2006 $167 ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂഡ് ഓയില്, 2016 $37. ബൈ ഡിഫറൻസ്. എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും? $40 വേണം അവർക്ക് ചെലവും മുട്ടണങ്ങി. അപ്പോ 2 കൊല്ലം ആവറേജ് ഈ നില തുടർന്നാൽ ഗൾഫ് നാടുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർന്ന് തരിപ്പണാകും. ഇന്നലെ അബുദാബിയിലെ ഹബ്ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു ഗ്യാസ് കെമിക്കൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, 4000 ആള് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 1000 ആളെ പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പേരതിൽ വരുമോ? ഉസ്താദ് മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കടമുണ്ട്, പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് വീട്ടിൽ കിടപ്പാണ്, ചികിത്സക്ക് പണം വേണം, എന്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് വേണം. എന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ അള്ളാഹു വലിയവനാണ്. എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു നിഅമത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് നിഅമത്ത് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കണേ അല്ലാ, മിൻ ഫുജ്അത്തി നിഅമതിക, പെട്ടെന്ന് നിന്റെ നിഅമത്ത് എടുത്തു കളയുക, അത് അപകടകരമാണ്. അള്ളാഹു ഒരു നിഅമത്ത് അങ്ങ് തന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനങ്ങ് വലിച്ചു കളയുക, അത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അത് റസൂലുള്ള കാവലിനെ തോടിയതാണ്. ഫുജ്അത്തി നിഅമത്ത്, പെട്ടെന്ന് നിഅമത്ത് അങ്ങ് വലിച്ചു കളയുക. അല്ലാഹുവേ, ഗൾഫ് നാടുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നീ ഉയർത്തി വലുതാക്കി ലോക മുസ്ലിംകൾക്കും മറ്റുള്ള മനുഷ്യ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഖൈറായ നിലക്ക് നീ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് നമ്മൾ ദുആരക്കൽ അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഗൾഫിന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നമ്മെ തുറച്ചു നോക്കുകയാണ്. വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് പരസ്പരം സംഘർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, സൗദി അറേബ്യയെ കൊണ്ട് യമനിന്റെ തലയിൽ ആ ബോംബിടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് യമൻ? മോനെ, ആ ഉറങ്ങണ ഉസ്താദ് കുട്ടീനെന്ന് വിളിച്ച ഉറങ്ങാനായിട്ടില്ല. 2ാം ദർസിന്റെ സമയമല്ലേ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് 1ാം ദർസിന്റെ സമയ. മുടക്ക് മുടക്ക്, മഴ പെയ്താലും നീക്കു, മുടക്ക്. എന്താണ് യമൻ? വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അൽ ഇൽമു ഫിൽ യമൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ്, ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ്. ഞാൻ യമനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യമൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാജ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് യമൻ. ആ യമനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ സഖാഫ്, അവരുടെ ഉപ്പൂപ്പാന്റെ നാട് യമനാണ്. ഉള്ളാളത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖുത്ബുസ്സമാൻ തങ്ങളുടെ നാട് യമനാൻ. അതേ, മമ്പറത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയുല്ലാഹി ഖുത്ബുസ്സമാൻ അസ്സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ ബാപ്പന്റെ നാടും അവിടുത്തെ നാടും യമനാൻ. ലോകത്തുള്ള താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാടെ വാപ്പാന്റെ നാട് യമനാൻ. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പിതാവ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് പൂക്കോയ തങ്ങള്, ആ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ ഉപ്പ യമനിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഹളറമൗത്തിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അതേ, യമൻ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ എല്ലാ തങ്ങന്മാരുടെയും മൊരട് കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ്. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അൽ ഇൽമു ഫിൽ യമൻ, ഇൽമു കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ്. ദുആ കൊടുത്ത നാടാണ്. വേറെയും പ്രത്യേകതയുണ്ട് യമനിന് കേട്ടോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഒരു സമയത്ത് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ അഴിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ ജുബ്ബയുടെ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ അഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് യമനിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആ യമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാറ്റാണ്. ആ കാറ്റിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാറ്റാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്താ നബിയെ യമനിന്റെ കാറ്റിന് ഇത്ര വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, യമനിൽ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അയാളിപ്പോ യമനിലാണ്. ആരോടാ പറയുന്നത്? അബൂബക്കർ ഇബ്നു അബീ ഖുഹാഫ
സയ്യിദനാ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് വസയ്യിദനാ ഉസ്മാൻ ദിന്നൂറൈൻ വസയ്യിദനാ അലി കറമഹുല്ലാഹ്. ഇവരൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിനെ പ്രേമിക്കാത്തവരാണോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായവരല്ലേ? അവരെ വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത്, അബൂബക്കറെ, ഉമറെ, ഉസ്മാനെ, അലിയെ, ഈ ലോകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യമനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അയാളെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ അയാളെ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചോ. അയാളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ പേരെന്താണ്? ഉവൈസ് എന്നാണ്. അയാൾക്ക് മദീനയിൽ വരണമെന്ന് ഖൽബിൽ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സ്വഹാബിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ വിലങ്ങ് തടി എന്താണ്? തൻ്റെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയാണ്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ, ഉമ്മാക്ക് കുളിക്കാൻ വയ്യ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യ, ഉമ്മാക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറാൻ വയ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനായ ഉവൈസാണ് ഉമ്മാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും വസ്ത്രമലക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഉമ്മാടെ സർവ്വ ഖിദ്മത്തും ചെയ്യുന്നത് ഉവൈസാൻ. ആ ഉമ്മാടെ ഖിദ്മത്തിൽ പെട്ടുപോയ കാരണം കൊണ്ട് മദീനയിൽ വരാനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാനുമുള്ള സമയം ലഭിക്കാതെ പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം മദീനയിൽ നിന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യമനിലെത്തുകയാണ്. യമനിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഉവൈസിനെ അന്വേഷിച്ചു. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ ഇത്ര വലിയ മഹാനാരാണ്, റസൂലുള്ള ദുആരപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ മഹാനാരാണ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ യമൻകാര് പറയുകയാണ്, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഇത്ര വലിയ ദറജയുള്ള ഒരാൾ ഈ യമനിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഇവിടെയില്ല, ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെയില്ല. അവസാനം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിജനമായൊരു മരുഭൂമിയിൽ വന്നതാ. തന്റെ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ആളുകൾ ആടുമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും യമനിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെങ്കിലോ അതേ ഉവൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഹയാത്തിലുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് സഹാബത്തുൽ കിറാം റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ കൂടെയുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ. ആ ആടുമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ കൂടെ വന്നവരല്ലേ? ഇത്രയും വലിയ ഒരു കാറ്റഗറിയുള്ള ഒരാളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരാള് ഈ മലയുടെ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഭ്രാന്തനുണ്ട്. അയാളുടെ പേര് ഉവൈസ് എന്നാ. അയാളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. വഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റുബ്ബ അസ്ഗസ അഗ്ബറ. എത്രയെത്ര മുടി ജടക്കുത്തിയവരാണ്, ശരീരത്തിൽ ചളി പുരണ്ടവരാണ്. മദ്ഫൂഉൻ ഫിൽ അബ്വാബ്. ജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവർ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ജനങ്ങൾ അവരെ ആട്ടിയകറ്റും, അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ല അബറഹു. അവർ അല്ലാഹുവിനെ പിടിച്ച് വല്ല കാര്യവും സത്യം ചെയ്താൽ അല്ലാഹു അത് നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന ലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുതനാ തല്ലഖു ദുനിയാ വഖാഫിൽ ഫിതനാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഉവൈസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് എന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ തീയ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് കലത്തിലെന്തോ കത്തിക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ചെന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ആ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് സലാം അടക്കി, വഅലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഒരുപാട്
ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ വാഴ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു കാര്യം, ഇതൊരു മുഅ്തരിളായ ജുംല എന്ന് പറയും മൗലവിമാരുടെ വാചകത്തിൽ. ഇതിൽ പെടാത്ത സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ പെടാത്ത ഒരു അഡീഷണൽ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അറബി കലാമിൽ മുഅ്തരിളായ ജുംല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കുഴപ്പം വരുന്നതും നോക്കാനാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം. തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവിടുന്ന് ഒരു കുഴപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പാടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടോ. ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണ മത, അതൊന്നും പറയപ്പെട്ട സമയമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത 2-3 ദിവസമൊക്കെ വന്ന് വായത് വിശദമായിട്ട് അങ്ങ് പറയണം. അള്ളാഹു നമുക്കതിന് രണ്ടാള് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നിഷിദ്ധ. അത് സഹോദരന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഒരുപാട് മര്യാദ പഠിപ്പിച്ച മത. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാതിന് വന്നു, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നിയമമുണ്ട്. വാതിന് വന്ന് ചിലവരിങ്ങനെ ഇരിക്കലുണ്ട്, ചിലവർ കുറന്തത്തെ കുറത്തി പോയ പോലെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ എന്തോ വേജാറിലിരിക്കലുണ്ട്. ചിലവർ 2 കയ്യും കെട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്ന പോലെ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്നങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടി എന്നാ പോലീസ് ചോദിക്കും, കയ്യൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ എന്താടാ അമ്മായിയമ്മയുടെ വിടടാ അയക്കടാ കൈ പറയും. അപ്പൊ കൈ അയച്ചു. അപ്പോഴാവും CI വരിക, SI ആവും കൈ അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക. അതിന് മേലുള്ള സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നിട്ട് പറയും, അവൻ്റെ ഒരു നൃത്തം കണ്ടില്ലേ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനാന്ന് ബോധമില്ല, കയ്യൊക്കെ അയച്ചിങ്ങനെ കെട്ടറ കൈ പറയും. അവ കെട്ടി. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാവും ASI എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ. അയാൾ വരും, നൃത്തം എന്തോ നിനക്ക് തറവാട്ട് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അയക്കട കൈ പറയും. അവനയച്ചു. എങ്ങനെന്നാലും കുറ്റാണ്. അതല്ല ഇത്. ഇസ്ലാം മതത്തില് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇരുത്തം വഅലിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നിയമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എത്രേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെയും നോമ്പ് തുറന്നപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും തങ്ങളുടെ പുരേ വന്ന് ആദ്യം തങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. തങ്ങൾ വലിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദ് വരിയല്ലേ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അത് തങ്ങളുടെ ആദാബും മര്യാദയും വിനയവുമാണ്. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ വാരി വലിച്ച് തിന്നലോ നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല. ഇസ്ലാം മതം പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഭക്ഷണം വയറിന്റെ 1/3 ഭാഗം മാത്രമേ ഭക്ഷണം നിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ഭാഗം വെള്ളം കുടിച്ച് നിറക്കണം, ഒരു ഭാഗം കാലിയാക്കിയിടണം. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവാ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് 5 വിരൽ കൊണ്ടെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല, 4 വിരലെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതിന്റെ അളവ് കുറയാൻ 5 വിരലുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വലുതായി കിട്ടും, 4 വിരലുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ. അത് വായിലിട്ട് ചവച്ചരക്കി നല്ലോണം ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമേ അടുത്ത ഭക്ഷണം നബിതങ്ങള് എടുത്തിട്ട് വായിലേക്ക് കഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് മര്യാദ. അത് വയലു പറഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലം പറയാനുണ്ട്. ഇനി കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഒന്ന് കക്കൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അതിന്റെ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഒരുപാട്. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയും പോയിട്ട് പോരലല്ല. ആദ്യം തലമറക്കണം, കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കണം, അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ ഇടത് കാല് വെക്കണം. അവിടെ ഒരു ദുആ, ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ ഖുബുസി വൽ ഖബായിസി. അവിടെ ചെന്ന് ബാത്റൂമില് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും നാടൻ ക്ലോസറ്റ് ആയാലും ഇരിക്കുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നല്ലതാ. ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ മൂത്രത്തിൽ കല്ല, മോനെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണ്. യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ എത്തി അന്ന് ഞങ്ങളോട് എന്താ പറയാ, ദിവസം കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസർജിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചാരിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ. കാരണം നിന്റെ മൂത്രസഞ്ചി കിടക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്ത്, നിന്റെ കാഷ്ടസഞ്ചി കിടക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്ത്. അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു അമരം, ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുത്താ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം മുഴുവൻ ഒന്നാകെ കാര്യാകൂ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മൂത്രമാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകൂ. ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഓടരുത്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവന്റെ പേന്റ് അത്ര ടൈറ്റായി. ഇരുന്നാ പേന്റിന്റെ മൂട് കയറും. അപ്പൊ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൂടും. എന്നിട്ടോ ഒരു 2 കുടച്ചിലും കുടഞ്ഞിട്ട് വേഗം അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആക്കി സിപ്പും വലിച്ചിട്ട് പോരും. ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്.
ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ചേരിയിരുന്നിട്ട് മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഫിഖഹിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ലേഡീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വാലിൽ പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതൊരു ക്ലാസ്സിലാവാം. ഒച്ചേനക്കണം, അവന്റെ ലൈംഗികാവയവം നല്ലവണ്ണം തടവി മൂത്രം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു 3 വട്ടം തടവിക്കൊടുത്ത അവൻ 3 വട്ടം എങ്ങനെ ഒച്ച അനക്കി, എന്നിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോരണം. അവന് പിന്നെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലൂല്ല, സിൽസിൽ ബൗല് മൂത്രപാർച്ചയില്ല, അവന് മൂത്ര കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. മൂത്രത്തിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ട്ടോ, അധിക നേരം കക്കൂസിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാൻ സമയമല്ല. അവിടുന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ വലത് കാലം മുന്തിച്ചു കൊണ്ടൊരു ദുആ, ഉഫ്റാനക അൽഹംദുലില്ലാ അദ്ഹബ അന്നില്ലദാ വഅഫാനി, വിഷമങ്ങൾ അകറ്റി എന്നെ സുഖമാക്കി തന്ന അല്ലാഹ്, നിനക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അല്ലാഹ്ക്കാണ് സ്തുതി. കാരണം ഈ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് മുട്ടിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നല്ലോണം മുട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു തുള്ളി മൂത്രാണ്ട് പോണില്ല എന്ന് വെക്കാം. അല്ലാഹു തആല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആ മൂത്രം പിന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ട്യൂബിട്ടുകൊണ്ട് മൂത്രമെടുക്കണ്ടേ. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നപ്പോ ഒരു തുള്ളി മൂത്രം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് കടത്തിയിട്ട് മൂത്രം എടുക്കണ്ട മോനെ. അല്ലാഹു അപകടകരമായ ഒരു സംഭവത്തില് നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അതാണ് പടച്ചറബ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ സുഖമായി മൂത്രമൊഴിച്ചു, കാഷ്ടിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോ സുഖമായി കാട്ടിച്ചു. എത്രയെത്ര രോഗികളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്നിട്ട് വിലപിക്കുന്നത്. കാഷ്ടിക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ട്, കാഷ്ടം പോകണില്ല. കൊടലിൽ ക്യാൻസറാ മോനെ. കൊടലങ്ങി പിളർത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയ വയറിട്ടിട്ട് പോകുന്ന വൈക്കൊരു കാഷ്ടത്തിന്റെ സഞ്ചിയും പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന എത്രയെത്ര രോഗികളോ. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് തങ്ങള് മഹാനവർഗൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ താഴെ തളർന്നു പോയ ഒരു രോഗി ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി 3 റാത്തീബിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ രോഗി യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ പിറ്റത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നടന്നു വന്നു. വരും മോനെ വരും. കാരണം ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെല്ലുന്ന ബുർദ ബൈത്തില്ലേ, ബുർദ ബൈത്ത്. ആരാണ് ആ ബുർദ ബൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാമല്ലോ? ഇമാം ബൂസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തിനാണ് ബൂസരി ഇമാം ബുർദ ബൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്? അറബ്യൻ കവിയാണ് ബൂസരി. ഒരുപാട് സാഹിത്യ രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൂസരി. അതിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയ ഖണ്ഡ കാവ്യമാണ് ബുർദ, രോഗം മാറ്റണ ബൈത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുർദ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബുർദ ബൈത്ത്. ഈ ബൂസരി ഇമാമിന് ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي أم هبت الريح من تلقاء قضيمات وأومى البرق في الماء من عظامي. എന്നിങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയതെന്താണ്? നഅം സറ തൈഫു മൻ അഗ്വാഫ അർഖാനി വൽ ഹുബ്ബു യഅ്താരിലു ലദാതി ബിൽ ആലമി.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ഉത്കടമായ പ്രേമം കൊണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാത്തതിലുള്ള വേദന കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം കത്തിയെരിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂലുള്ളാഹിനെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് വർണ്ണിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമാമിന് പിന്നെ വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കില്ലാതെ വന്നപ്പോ അവിടുന്ന് എഴുതി ഫമബിലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറുൻ. ഈ ബുർദ ബൈത്ത് അവിടെ എഴുതി ഫമബിലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി, പറയും പാർക്കിൻസൺസ് അന്നഹു ബശറുൻ. മോനെ ആ ഉറങ്ങുന്ന ആളെ വിളിച്ച എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളെ നീ നോക്കണം, ഇവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളെ അവൻ നോക്കണം, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളെ അവൻ നോക്കണം. ഒരാളെ ഉറക്കില്ലെന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചവൻ്റെ കൂലി നിനക്ക് കിട്ടും. മൻദല്ല അലാ ഖൈരിൻ ഫലഹു അജ്റു മിസ്ലി ഫാഖിലിഹി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ട്ടോ, അപ്പോൾ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. അത് ശൈത്താൻ്റെ പണിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ലല്ലോ. എവിടെ കുട്ടികൾ പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലാണ്ടോ? 5 വയസ്സ് തികയാത്ത കുട്ടി, അവന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോണും കിട്ടിയ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചാലും ഓർമ്മില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് തന്നാലും അതും പിടിച്ചു കൊണ്ടുറങ്ങും. ഓനൊരു മൊബൈലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഓന് നേരം വെളുക്കോളം ആ മൊബൈലിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഓന് വയല് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടുന്നുണ്ട്, മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ തിരുത്തി എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകണില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ്. ഇമാം ബൂസുരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങള് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് മദ്ഹ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫമബിലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറുൻ. മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ്? അന്നഹു ബശറുൻ, മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെയ്താ? അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെയ്തിയാലും അത് പരിഹാരമാവൂല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, റസൂലുള്ള ജനിക്കുന്നതിന്റെ 2500 കൊല്ലം മുമ്പേ ലോകത്ത് ജനിച്ച് മരിച്ചുപോയ വ്യാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദു, അയാൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി ഒരു ശ്ലോകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ. അതിന്റെ പേര് ശ്രീമൽ ഭവിഷ്യൽ പുരാണം എന്നാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ കാണ്ഡം 2, മന്ത്രം 3, 4, 5, 6, 7 വാചകം. റസൂലുള്ളാഹിനെ പറ്റി അയാൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. സംസ്കൃതത്തിൽ അയാൾ പറയുന്നു, ഏകസ്മിൻ ദന്തരേ മ്ലേച്ഛേ ആചാരേണ്യ സമന്വിത നൃപാഞ്ജേവ മഹാദേവ മരുസ്ഥല നിവാസിന ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീനാശ്രുമ സദാരി സദൂഷക ഉച്ചാലപി സർവഭക്ഷി ഭവിഷ്യതി ജനമോ മുസൈലനവ സംസ്കാര ഖുറൈശി ഭവവിശ്രുതി ഇതി മായാകൃത ത്രിപുരനാരായ ശുദ്ധായ പഞ്ചഗവ്യ സമന്വിത. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ബെയ്ത്താണിത്. അത് സംസ്കൃതമാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലും ഹിന്ദി പറഞ്ഞാലും തെലുങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും കർണാടകത്തിൽ പറഞ്ഞാലും തുളുവിൽ പറഞ്ഞാലും ഏത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ്ഹ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അയാൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ? ഏകസ്മിന്തരയും വിളിച്ച് ആചാര്യന് സമന്വിത. ലോകം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാമത് ഇദിഖ്യാത ശിഷ്യശാഖ സമന്വിത. മഹാമത് എന്ന് പേരുള്ള വളരെയധികം ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് വരും. മഹാമത് സംസ്കൃതം, മുഹമ്മദ് അറബി കേട്ടോ, ആ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. മഹാമത് സംസ്കൃതം, മുഹമ്മദ് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കണ്? മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ്. ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അധികം ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടയാളം എന്താ? ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീനാശ്രുമ സദാരി സദൂഷക. ലിംഗച്ഛേദി ശിഖാഹീനാശ്രുമ സദാരി സദൂഷക. ലിംഗച്ഛേദി, ആ മുഹമ്മദ് നബിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടുത്തെ ലിംഗത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് കളഞ്ഞിരിക്കും മോനെ. പറയുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദില്ല, കഥയല്ല പറയുന്നത്. വ്യാസൻ പറഞ്ഞതാണ് 2500 കൊല്ലം മുമ്പേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം അതാണ് പറഞ്ഞത്.
ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى معناه طير في അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മലക്കുകൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ലിംഗച്ഛേദ് ശിഖാഹീന ശ്രുമസതാരി സദൂഷക. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ മഹാമദ് എന്ന് പേരുള്ള ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ ജനിച്ച മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഞാനവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ത്രിപുരനാരായ ശുദ്ധായ പഞ്ചഗവ്യ സമന്വിത ആ മുഹമ്മദിന്റെ കാല് രണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മ വെക്കുമായിരുന്നു മോനെ. وإن فضل الرسول لله ليس له حد فيغرب عن هناتكم بفمي. അതാണ് ബൂസുരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയത്. ഫമബിലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറുൻ. ആ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ്? അന്നഹു ബശറുൻ, ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ എഴുതാൻ കിട്ടണില്ല. കുറേ ദിവസം ആലോചിച്ചു, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ബൂസുരി ഇമാം ഉറക്കത്തിലാണ് മോനെ. ആ സമയം ബൂസുരി ഇമാമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആര്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഇവിടെ വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല. വജഅൽനാ ലികുല്ലി ശൈഇൻ സബബ. ഓരോ കാര്യവും നടക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ കാരണം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ടായത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകളെ എന്നോട് വളരെ സിറായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഞാനത് ജഹറാക്കുന്നത് തങ്ങളെ പൊക്കാനോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തങ്ങളെങ്ങൾ പൊക്കിയാലും പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും തങ്ങളെന്ന പദവിയുടെ മുകളിൽ ഒരു പദവി വേറെ വേണ്ട. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മക്കളുടെ മേലെ പണത്തിൻ്റെ പോലെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ മോലെ പോകാൻ ഒരു പവറുമില്ല. എന്നാൽ കേട്ടോളണം, ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഖ്വാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വനഫഅനാ ബിബറകാതിഹി വബിഉലൂമിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ ആമീൻ. ഖാജായുടെ ദർഗയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ സിയാറത്തിന് പോയി. അവിടുന്ന് ഒരു സ്വപ്നം, മോനെ നീ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പാവങ്ങളെ വളർത്തുന്ന, ഹിഫ്ദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന, ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണോ? ഇത് ഖാജയുടെ മദദിലാണ്. അജ്മീർ ഖാജയുടെ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന്റെ പേരിലാണ് മഹാനായ തങ്ങള് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഔലിയാഇന്റെ സുൽത്താൻ, സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഖാജയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാരാ മോനെ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. അറിയോ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാര? അറിയോ? പ്രണബ് മുഖർജിയോ? ഇന്നാലില്ല, ഓനെ ഉറങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മോനെ പ്രണബ് മുഖർജിയോ പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. മഹാത്മാഗാന്ധി, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരു കുട്ടി അവ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പ്രണബ് മുഖർജിയോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ചാടി എന്നിട്ടിട്ട് രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുമ്പ് വിചാരിച്ച് രാഷ്ട്രപിതാവും രാഷ്ട്രപതിയും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. പതിയും പിതാവും, പതിയും പിതാവും. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ആണ് ഇസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ. പ്രണബ് മുഖർജി ഇങ്ങനെ തുടരും. ഇന്ത്യക്ക് വേറെ പ്രസിഡന്റുമാർ തുടരും. ഇന്ത്യക്കൊരു സുൽത്താൻ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനി വേറൊരു സുൽത്താനില്ല. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബുൻ നവാസ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ചിശ്തി അൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, കറാമത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മറ്റേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോണത്, മറക്കണ്ട കേട്ടോ.
ഖാജാടെ കറാമത്ത് പറയുമ്പോൾ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തിയോ ഓർ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയോ രണ്ടാലൊരാള് അവർക്കൊരു ഹോബിയായിരുന്നു. ഓരോ ഔലിയാക്കളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് സിയാറത്തിന് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് ഔലിയാക്കളുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറയും, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ വലിയല്ലാ. മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ വലിയല്ലാ 3 വട്ടം സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഖബർ തട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന പരിപാടി മുഗള സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട ഔറംഗസീബിനോ ഓർ അക്ബറോ, ചരിത്രത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓറിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാളൊരാൾക്ക് ഈ സൂക്കടുണ്ടാകും. ആയിരക്കണക്കിന് അവസാനം ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്തി ഉറങ്ങുന്ന അജ്മീർ ഷരീഫിൽ ചെന്നു. ഖാജാടെ മഖ്ബറയുടെ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ